Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, I am going to cover the last chapter in the integral calculus, that is areas. In the Changemakers batch JEE 2023, I already explained so many chapters. One shot. Basically, these one shots are 1 hour and 2 hour sessions where you can get a complete overview of a chapter, and also at the last, I will able to practice a 5 to 6 problems every chapter to make you understand much more. And also, if you didn't join the Telegram group, join the Telegram group where I provided the complete handwritten notes of mine and also the problems for practice to you. Those problems are the previous year questions which came in the JEE Mains in the previous years. If you practice those questions, it is very easy for you to catch the concept and also the what is the main purpose of keeping this exam. You will definitely know, because those questions are designed in such a way that if you practice those questions, you can completely analyze the exam pattern, how the examiner is going to asking the questions. These are all the things are going to know by you when you practice those questions. So I provided the Google Form links in the Telegram group. So if you want to access the Telegram channel, you want to take the notes PDF, you have to join the Telegram group. So it is very important. So please join the Telegram group and also make the more use of it, because daily writing my notes and keeping in the Telegram group, it does not make any sense. So when you use the notes, there is a meaning for the notes. So it is very important. So you have to do that. And now what is it mean by area? You already know that in total integral calculus, there are majorly 4 portions, that is indefinite integration, definite integration, areas and differential equations. What is the application of the integration? We will learn here. You already know in differential equations, I already completed the differential equations. Anyone didn't see the previous lectures, please go and watch those lectures also, because those lectures are very crisp and very clear, where you can get the complete overview of a chapter in such a way that you can easily grasp the what is the main topic present in the chapter. You will definitely know. So watch those videos also, and also the indefinite integration applicable in differential equations. And what about definite integration? I already explained in the previous video. That definite integration will applicable to areas. Using definite integration, we will calculate area with the required points. So basically this areas is completely already over to you. That is, you already calculated the area, but you didn't know the curve in definite integration. You just know the equation. Suppose if you want to integrate sin x, you will just integrate from 0 to pi by 2 sin x. Like that you will integrate. That's it. But you didn't know what this happening here. If you take the sin x graph 0 to pi by 2, this graph is there now. This graph area is 1 unit area, and the answer for this is also 1 for this. So you have already calculated the area, but you didn't know the area is this sin x area. You just calculated the integral, that is definite integral. You solved the integration problem and you just kept the limits and solved the problem. That's it. You didn't know the importance of this that time. But now see how this is actual meaning of this. In geometry lo ela applicable aitundi అంటే జామెట్రీ. ఇప్పుడు sin x ఉంది, sin x ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 అంటే ఆన్సర్ 1 అని డైరెక్ట్ మనం చేసేస్తాం. కానీ అసలు దాని యొక్క రియల్ జామెట్రికల్ అప్లికేషన్ ఏంది ఇంటిగ్రల్ది, అది ఏరియాస్ చెప్తుంది మనకు. అంటే ఇది ఏంటంటే ఏరియా. ఇప్పుడు ఏరియాకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు sin x ఉంది, sin x సపోజ్ నేను 0 to pi ఇలా వేసే గ్రాఫ్, 0 to minus pi ఇదే కదా గ్రాఫ్. ఇది నేనేం చేస్తున్నా, sin x ఇది మైనస్ పై నుంచి పై వరకు sin x ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా. ఆన్సర్ ఏమొస్తుందా, నాకు 0 వస్తుందా? వస్తుంది. అదే నేను ఏరియాగా అనుకుంటున్నా, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 0 to pi by 2 1 ఏరియా, 0 to pi 2 ఏరియా, మొత్తం 4 వస్తుంది ఏరియా. sin x ఏరియా ఎంత 4, ఇక్కడ మైనస్ పై టు పై. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్, ఓవరాల్ క్యాన్సల్ అయిపోయి 0 వస్తుంది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో. కానీ ఏరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ని కూడా మనం పాజిటివ్ చేసి తీసుకుంటాం. సపోజ్ దీని ఏరియా 2 యూనిట్స్ అనుకో, దీని ఏరియా -2 యూనిట్స్ అయితే
దీన్ని -2ని పాజిటివ్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం 2 తీసుకుంటాం. 2 + 2 అయితే 4, అంటే దీని ఏరియా 4 అని రిపోర్ట్ చేస్తాం. అంటే దీనికి ఏరియాస్కి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్స్ ఇదే. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం సైన్ గురించి పట్టించుకోం. సైన్ మనకి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు లిమిట్స్ డైరెక్ట్ పెట్టేసి ఏ ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం సైన్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఎక్కడ గ్రాఫ్ అప్పర్ ఉందా లోవర్ ఉందా మొత్తం చూస్తాం. అప్పర్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టుకొని చేస్తాం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. లోయర్ ఉందంటే ఆ మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ ముందే మైనస్ పెట్టేస్తాం ముందే మనం, ఎందుకంటే అది మనకు తెలుసు అది నెగిటివ్ వస్తుందని. ఏరియా కింద ఉంది కాబట్టి ఏరియా పక్కన నెగిటివ్ వస్తుంది. కానీ ఆ ఏరియాని మనం ఏం తీసుకుంటాం పాజిటివ్గా తీసుకొని ఏరియా కలుపుతాం. ఇది ఇక్కడ ఏరియా మొత్తం అప్లికేషన్ ఏంది. ఇక్కడ మీరు ఏమి నేర్చుకుంటారు ఏరియా విత్ x యాక్సిస్, ఏరియా విత్ y యాక్సిస్, ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్, షార్ట్ కట్స్ ఫర్ ఏరియా అండ్ కర్వ్ స్కెచింగ్. ఏరియా కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ కర్వ్స్ వేయడం నేర్చుకోవాలి. నేను కర్వ్స్ వేయడం అనేది ఫంక్షన్స్ నుంచి నేర్పిస్తూనే ఉన్నా ఏ విధంగా కర్వ్స్ వేయాలి అనేది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏరియాస్ తీసుకుంటే ఏరియాస్ చాప్టర్ చాలా చిన్నది. ఫస్ట్ టాపిక్ ఏరియా విత్ x యాక్సిస్. ఏరియా విత్ x యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ నేను ఇలా వేసాను, ఏదో ఒక నార్మల్ గ్రాఫ్ ఇలా వేసాను. ఏరియా విత్ x యాక్సిస్ అంటే ఈ పాయింట్ నేను AB తీసుకున్నాను అనుకోండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ ఆ కర్వ్ అనేది ఎంత ఏరియాని ఎంక్లోజ్ చేసింది. ఈ ఏరియా ఉంది చూసారా, ఈ ఏరియానే విత్ రెస్పెక్ట్ x యాక్సిస్ అంటాం. అర్థమైందా? దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇది ఇంత చిన్న పార్ట్లో మీరు ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో చేసింటారు. చిన్న పార్ట్ తీసుకొని మనము ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఆ విధంగా. అదేవిధంగా నేనేం చేస్తుంటే ఈ చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటున్నా. ఈ చిన్న పార్ట్ లెంత్ నేను dx అనుకున్నా అంటే దాని యొక్క హైట్ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క హైట్ y అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఏం చెప్పచ్చు, ydx అని చెప్పచ్చా. ఈ ydx కదా, ఈ ydx ఏ నుంచి బి వరకు కావాలి నాకు కంప్లీట్ ఏరియా. అప్పుడు నేనేం చేస్తా, దీన్ని ఏ నుంచి బి వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా. అప్పుడు నాకు వచ్చేది ఏంది ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్. ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ లేదంటే ఏరియా విత్ x యాక్సిస్తో ఎంత ఏరియా ఉంది ఆ కర్వ్కి. ఈ విధంగా మనం మాట్లాడతాం. ఎప్పుడు మాట్లాడతాం, మనం ఆ కర్వ్ని మనం ప్లాట్ చేసిన తర్వాత ఈ x యాక్సిస్ నుంచి ఆ కర్వ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత ఏరియా ఎంక్లోజ్ చేసిందంటే ఇంటిగ్రల్ a to b y dx అవుతుంది. ఈ y dx చూసారా, మీరు ఇక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. y dx లేదంటే x dy కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి. ఇలా చేసుకొని చేయండి. ఎంత డిస్టెన్స్ చిన్న పీస్ తీసుకున్నాం మనం dx, దాని యొక్క హైట్ ఎంత y ఇంటూ dx చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, y ఇంటూ dx చేస్తే దీని యొక్క కంప్లీట్ ఈ చిన్న రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా వస్తుంది. అలా నాకు కంప్లీట్గా ఇవన్నీ రెక్టాంగిల్స్ ఏరియా కావాలి, ఇది కావాలి, ఇలా మొత్తం అన్నీ కావాలి. ఇలా అన్నీ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. a to b y dx చేస్తాం. ఇది x యాక్సిస్తో ఏరియా, ఇది x యాక్సిస్తో ఏరియా కదా. సపోజ్ ఇలా ఉంది ఏరియా, ఇది పాయింట్ a, ఇది c, ఇది b. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రల్ a to c. సపోజ్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది f(x) అయితే y ఈక్వల్ టు f(x) కదా. ఇంటిగ్రల్ y dx మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రల్ a to c ఎంత ఇది f(x) dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 ఏరియాస్ కావాలి మనకు. ఇదేంది కదా c to b, ఇదేంది f(x) dx. ఈ విధంగా 2 కర్వ్స్ని మనం జాయిన్ చేస్తాం. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టు. నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను. ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ మనం చేసింది కరెక్టా తప్ప, ఇప్పుడు తప్పేది ఎందుకు, సి నుంచి బీకి ఏరియా కింద నెగిటివ్ అంటే ముందే నేను నెగిటివ్ పెట్టుకోమని చెప్పాను. ఇది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ వస్తుంది వాల్యూ, నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా చేయడానికి మనం చేస్తాం. ఇది x యాక్సిస్తో ఏరియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏరియా విత్ y యాక్సిస్. ఏరియా విత్ y యాక్సిస్ అంటే y యాక్సిస్తో ఎంత ఏరియా అయింది, ఏరియా విత్ y యాక్సిస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే మళ్ళీ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంది అనుకుందాం. దీన్ని నేను x యాక్సిస్తో నుంచి కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు y యాక్సిస్తో నుంచి ఫైండ్ చేస్తున్నా. ఈ పాయింట్ అనేది సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఇది a అనుకోండి, ఇది b అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ నేను దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేస్తున్నాను ఇలాగా. దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఇది లెంత్, ఈ లెంత్ ఎంత x కదా. ఈ లెంత్ అంతా నేను y యాక్సిస్లో కట్ చేసినది dy అవుతుంది. అప్పుడు నాకు మొత్తం ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా కావాలంటే ఏమవుతుంది, x dy అవుతుందా, అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకు ఈ మొత్తం ఏరియా కావాలి అంటే నేను a నుంచి b వరకు
డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి కదా, ఐ మీన్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే చేయాలి కదా మనం ప్రాసెస్ అనేది. ఏ నుంచి బి వరకు ఏరియా మనకి ఫైండ్ చేయాలంటే ఎక్స్ డివై. ఇది ఉంది చూసారా, ఇది చేస్తే మనకు వస్తుంది కదా ఆన్సర్. అదేంటంటే ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏంది వై యాక్సిస్తో ఏరియా, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఏరియా. ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ చేస్తాం. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏది ఎక్స్ డివై, ఏది వై డిఎక్స్. వై డిఎక్స్ ఏంది ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఏరియా, వై యాక్సిస్తో ఏంది ఎక్స్ డివై. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అయిపోయిందా. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఒక్కొక్క పార్ట్ సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది మనకు, మనం ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మెయిన్ ఏంటంటే ఒక రఫ్ ఐడియా మీకు ఏ విధంగా ఏరియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అని. మనం ఒక 3, 4, 5 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కదా లాస్ట్లో. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నామో ఇది అని. ఇది క్యాలిక్యులస్లో, ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్లో ఏరియస్ నుంచి పక్కా 4 మార్క్స్ ప్రతి షిఫ్ట్లో. నేను రాశాను కదా పేపర్ 2022లో రాశాను కదా, ప్రతి షిఫ్ట్లో పడింది పేపర్ ఈ పిట్ అనేది ఈ చాప్టర్ నుంచి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ చాప్టర్ చేసుకోండి. ఏం లేదు దీంట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కర్వ్స్ వేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఏ విధంగా కర్వ్ వేస్తారు. ఇప్పుడు సర్కిల్ హైపర్బోలా, ఎలిప్స్ హైపర్బోలా అంటే ఎవరైనా వేస్తారు, కానీ దాంట్లో కొంచెం ట్విస్టింగ్ అడిగితే అప్పుడు కర్వ్స్ వేసి దాని యొక్క ఏరియా కనిపెట్టడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్. అది మనం నేర్చుకున్నామంటే ఏరియాస్ చాప్టర్ ఏం లేదు. ఏరియాస్ అసలు ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇదొక్క పార్ట్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే 2-3 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంతే. దాని గురించి ఈ చాప్టర్ అనేది లేదు. ఇది మ్యాక్సిమం ఒక 40 మినిట్స్ కూడా ఉండదు చాప్టర్ అనేది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏం లేదు, మొత్తం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనం మాట్లాడేస్తాం. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి ఏరియాకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్పడానికే ఈ చాప్టర్ పెట్టారు అంతే. ఏరియా అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఎక్స్ కింద వెళ్తే ఆ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. కానీ అదే విధంగా మనం ఒకవేళ ఏరియాస్లో అలా చేస్తే 0 కాకూడదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్పెషల్గా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఈ చాప్టర్ అనేది. ఏ విధంగా ఏరియాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలి గ్రాఫ్ అనేది, అప్పర్ మైనస్ లోయర్, రైట్ మైనస్ లెఫ్ట్ అంటుంటారు. అవేంటో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది, ఇప్పుడు ఏరియా విత్ వై యాక్సిస్ అయిపోయిందా, ఏంది ఎక్స్ డివై కదా, ఏరియా విత్ వై యాక్సిస్ ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. థర్డ్ ఇది ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది. సపోజ్ ఇది ఒక నేను గ్రాఫ్ ఇలా వేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇదొక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను, ఇదొక కర్వ్ తీసుకున్నాను. ఇది y = f(x), ఇది y = g(x) అనే ఫంక్షన్ అనుకుందాం. నేనేమంటున్నాను అంటే ఈ పాయింట్ ఏ, ఈ పాయింట్ బి, నాకు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంక్లోజ్ అయిన ఈ ఏరియా కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తే ఏరియా వస్తుంది, అది ఇక్కడ పాయింట్. అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే అప్పర్ కర్వ్ మైనస్ లోయర్ కర్వ్ యొక్క ఏరియా. ఈ అప్పర్ కర్వ్ ఉందా, దాని ఏరియా ఇదే కదా, కంప్లీట్ ఇదంతా కదా. లోయర్ ఏరియా ఏంది, ఇదే కదా ఏరియా. ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే ఈ మిడిల్ ఏరియా వస్తుంది కదా, అది ఇక్కడ లాజిక్. ఎక్స్ యాక్సిస్తో మనం ఈ విధంగా కర్వ్ చేస్తే, ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఏ విధంగా ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు, ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. మనం చేయాల్సినది ఏంటంటే అప్పర్ మైనస్ లోయర్. అప్పర్ అంటే ఏంటి, దీనికి ఇది అప్పర్, ఇది లోయర్. ఎక్కడిదన్నా తీసుకోను, ఇదే విధంగా ఇక్కడ పెట్టు. అప్పర్ ఏమవుతుంది, ఇదే అవుతుంది. పైన ఏది ఉంటే అదే, పైన ఏది ఉంది ఇది ఉంది, ఇది నెట్ యాక్సిస్ కదా, ఇది పెద్దది అలా అనుకోవద్దండి. అప్పర్ మైనస్ లోయర్ కర్వ్ అంతే. ఇప్పుడు అప్పర్ కర్వ్ ఏంది, సపోజ్ ఇది A to B చేస్తున్నాం ఇంటిగ్రేషన్ A to B. అప్పర్ కర్వ్ ఏంది f(x) అంతే కదా, మైనస్ లోయర్ కర్వ్ ఏంది g(x). లోయర్ కర్వ్ ఏంది g(x). ఈ రెండింటి యొక్క మైనసే కదా మనకు, ఈ రెండింటి యొక్క మైనస్ మనకేమిస్తుంది, ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్ ఇస్తుంది. ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్. ఈ విధంగా 2 కర్వ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చేయాలి. అదే విధంగా సపోజ్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2 పారాబోలాస్ ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటారు. మీరు ఈ ఏరియా కనిపెట్టాలి, ఎంక్లోజ్ అయిన ఏరియా. సపోజ్ అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు కనిపెట్టలేను, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్స్ అవేం లేవు కదా, మనం కనిపెట్టలేము. నార్మల్గా విజువలైజ్ చేయండి. 2 పారాబోలాస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి దాని మధ్యలో ఏరియా కనిపెట్టాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ పాయింట్ అనేది మనం ఫస్ట్ నోట్ చేస్తాం. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యింది చూస్తాం. చూసిన తర్వాత అప్పర్ కర్వ్ ఏంది ఇదే కదా, ఆ కర్వ్ మైనస్ ఈ లోయర్ కర్వ్ చేస్తాం. ఈ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ అప్పర్ కర్వ్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ లోయర్ కర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్లో. ఇప్పుడు ఏరియా బిట్వీన్ కర్వ్స్ అంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్లో చూసాం మనం ఇది. ఇప్పుడు వైలో ఈ విధంగా ఉంటుందా, వైలో సపోర్ట్ ఈ విధంగా ఉంది, ఇదే కదా ఏరియా.
ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ సపోజ్ బి అనుకున్నా, ఈ పాయింట్ నేను ఒకవేళ ఏ అనుకున్నా, నాకు దీని మధ్యలో కావాల్సిన ఏరియా కావాలి. నేనేం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అప్పర్ మైనస్ లోయర్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ రైట్ మైనస్ లెఫ్ట్ చేయాలి. అంటే రైట్ కర్వ్ మైనస్ లెఫ్ట్ కర్వ్ చేయాలి. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు బి. సపోజ్ రైట్ కర్వ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏంది ఎఫ్ ఆఫ్ వైయా, ఎఫ్ ఆఫ్ వై తీసుకోండి. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ వై, జీ ఆఫ్ వై తీసుకోండి. ఇప్పుడు రైట్ కర్వ్ అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ వై కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ వై డివై మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి జీ ఆఫ్ వై డివై. ఈ విధంగా చేస్తే మనకేమొస్తుందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ మనకి రెండింటి యొక్క ఏరియా, మిడిల్ యొక్క కర్వ్ ఏరియా ఏందో తెలుస్తుంది. ఇది ఇక్కడ పాయింట్ మొత్తం ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. అంటే టూ కర్వ్స్కి మిడిల్లో ఏం ఏరియా ఉంది అది కనిపెట్టాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకవేళ చేస్తే అప్పర్ మైనస్ లోయర్ చేస్తాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ చేస్తే మనం ఏం చేస్తాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఈజ్ అ ఏరియా between the curves. If you want to do the area between the curves, you have to subtract the right curve area minus left curve area. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఏంది ఏరియా వై డిఎక్స్, వై యాక్సిస్తో ఏంది ఏరియా ఎక్స్ డివై. ఈ ఎక్స్ అంటే వై అంటే ఏంది, ఇప్పుడు సపోజ్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇస్తామా, వై అంటే ఇక్కడ వై అని కాదు, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని మనం ఇక్కడ పెట్టాలి అని అర్థం. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అని కాదు, ఇక్కడ ఎక్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అని ఉందనుకోండి, ఈ ఎక్స్ వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టాలి మనం. ఏమొస్తుంది అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ వై డివై వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం చేస్తాం చూడండి. ఇది ఏరియా కనుక్కునేకి ప్రాసెస్. దెర్ ఆర్ 3 మెథడ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ విచ్ ఐ సెడ్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ వై డిఎక్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఏరియా ఆఫ్ విచ్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్, యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ యూజింగ్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డివై. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద upper x direction or lower x direction, or it is right y direction or left y direction. You have to check, and after checking, if it is found to be x axis, you have to do upper minus lower curve area. If it is right and left, you have to do right minus left curve area. This is a process to find the area with respect to x axis and with respect to y axis, and when there is a two curves intersecting, and we have to find the area in between them. This is a process. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఏరియా బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి మనకి. కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చాలా హైలైట్ ఉంటాయి. ఎంత ఈజీగా వస్తాయంటే ఆన్సర్స్, చాలా పెద్ద మనకి పనులకు కూడా ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ది మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సపోజ్ నేను ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా, ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క బేస్ బి, దీని యొక్క హైట్ హెచ్. ఫస్ట్ చెప్తున్నా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏంది, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా. ఓకే, బేస్ ఇంటూ హైట్. సరే ఇది మాకు కూడా తెలుసు. సరే ఇంకా మీరేం కొత్తగా చెప్పేది అంటారా? అవును, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏంది బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ ఇంటూ హైటా? తప్పు, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. చూడండి, నాకు తెలియదు చూడండి. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అలాగా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రెపీజియం. ఇది తీసుకున్నాను, ఇది ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రెపీజియం. సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్, ఇది ప్యారలల్ ఇది ప్యారలల్. ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇంటూ ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్. డిస్టెన్స్ సపోజ్ హెచ్ అనుకుంటే ఇంటూ హెచ్. ఆ హెచ్ ఏంటిది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సింది బాగా, అర్థమైందా? ఇది ఫస్ట్ సెకండ్, ఇది కూడా మాకు తెలుసు సార్ అంటారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్లో ఇది ఆర్, ఇది ఆర్. ఈ సెక్టర్ చూసారు, ఈ ఫామ్ అయిన సెక్టర్, దాని యొక్క ఏరియా కావాలంటే మీరేం చేస్తారు, హాఫ్ ఇంటూ ఈ సపోజ్ టీటా అనుకోండి, హాఫ్ ఇంటూ టీటా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. ఇది ఏరియా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హాఫ్ ఇంటూ టీటా ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. టీటా స్క్వేర్ ఆర్ కాదు, టీటా ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్. ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ టీటా ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది మనం చేస్తాం. ఇది థర్డ్, మనకు సింపుల్గా కావడానికి థర్డ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు థర్డ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్. ఇది ఎలిప్సా? ఈ ఎలిప్స్ ఏరియా మీకు ఆల్రెడీ ఎలిప్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకుండా వెళ్ళి చూడండి. ఎలిప్స్
ఎలిప్స్ హైపర్బోలా మొత్తం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కంప్లీట్ చేసేసాం మనం. స్ట్రైట్ లైన్స్, పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్, ఎలిప్స్ హైపర్బోలా, సర్కిల్స్, పారబోలా మొత్తం 5 చాప్టర్స్ కంప్లీట్గా బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు కంప్లీట్ చేశాం. ఇది ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ కదా, ½ θr². ఇది దేనికి ఏంది, ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఏంటంటే ఎలిప్స్ ఏమే ఎలిప్స్, ఇది స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్. వాట్ ఈస్ సెట్ టు బి స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్ అంటే x² + a² + b² = 1. ఇది స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్. ఈ స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్కి ఏరియా కావాలంటే అదేంటంటే π × a × b. ఇక్కడ ఏబి అనేది ఏంటంటే లెన్స్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏది మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఎంత 2a, మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఎంత 2b. ఇది ఏ అంటే ఇది ఏ. అర్థమైందా? ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎలిప్స్, దీని యొక్క లెంత్ ఏ, దీని యొక్క లెంత్ బి. అర్థమైందా? దీని యొక్క లెంత్ బి, దీని యొక్క లెంత్ ఏ. ఆ విధంగా ఇది ఇంకో షార్ట్ కట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వరకు చూసినవన్నీ మాకు తెలుసు సార్ అంటారు. అవును, మీకు తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసు. ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇలాంటివి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తొస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు వరకు చెప్పే షార్ట్ కట్స్ కాదు యాక్చువల్గా, అవి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే షార్ట్ కట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే 2 పారాబోల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. 2 పారాబోల్స్ ఇలా తీసుకున్నాం. ఈ 2 పారాబోలాస్కి ఉన్న వర్టెక్స్ సేమ్. అప్పుడు వర్టెక్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 పారాబోలాస్ కలిసి ఒక ఏరియా తయారు చేశాయి. ఆ ఏరియా ఎంత, ఇది ట్రిక్. ఏరియా కనిపెడతారు. దీని యొక్క పారాబోలా ఏంది, ఇది y² = 4ax. ఇది ఏంది, ఇది x² = 4ay. ఈ రెండింటికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనిపెట్టి ఈ రెండింటికి ఏరియా మీరు కనిపెడతారు. నేను కనిపెట్టట్లేదు అంటలేను. అప్పర్ మైనస్ లోయర్ కర్వ్ చేసి ఏదో చేసి ఆన్సర్ అయితే పక్కా వస్తుంది. కానీ దీనికి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ నేను చెప్తే షాక్ అవుతారు. ఇది ఏ కదా, ఇది సపోజ్ b తీసుకోండి. 4by 16ab / 3. ఇది దీని ఏరియా. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. 2 పారాబోలాస్ కానీ మీకు ఒకే వర్టెక్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయని తెలిస్తే, అది కూడా ఒకే వర్టెక్స్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత కూడా దాని లోపల ఒక ఏరియా అనేది ఫామ్ అయింది 2 పారాబోలాస్కి. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంట మనము 16ab / 3 అంటాం. 16ab / 3 అనేది ఏరియా ఆఫ్ ద 2 పారాబోలాస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద 2 పారాబోలాస్. ఆ ఏరియాని మనం ఏమంటామంటే 16ab / 3. ఇది ఫస్ట్ది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి. సపోజ్ ఇది ఇలా తీసుకున్నాం, పారాబోలా ఇలా వేసాను. ఒక లైన్ y = mx అనే లైన్ ఈ విధంగా వచ్చింది. y² = 4ax అనే లైన్ ఇది. ఈ ఈక్వేషన్ y² = 4ax. ఈ లైన్ అనేది ఏంటంటే లైన్ ఏంటిది, y = mx. ఈ విధంగా స్లోప్ mతో దీని యొక్క వర్టెక్స్ నుంచే పాస్ అయింది. అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఏరియా అనేది ఫామ్ అయింది. ఆ ఏరియా కనుక్కోవడానికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా. మీరు కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుంటారు. ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్సెక్షన్ మీకు తెలుసు, 0,0. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కొని 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తారు. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు. చేసి ఏరియా ఇది కనుక్కుంటారు. అంతేనా? అంతేగా చేసేది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని యొక్క డైరెక్ట్ ఏరియా 8a² / 3m³. ఇది ఏరియా. ఎలా వచ్చింది అనకూడదు ఇక్కడ, ఎలా చేశారు అనాలి. ఎలా చేశారు అంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ అనేది మ్యాథమెటిషియన్స్ ఇలా చేసి మనకి ఇలా షార్ట్ ట్రిక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతే. ఇంకా అర్థమైందా? ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అది నేర్చుకోండి, ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అది నేర్చుకోండి. అంతే. ఇంకా మ్యాథ్స్లో ప్రతిదానికి ఆన్సర్ అంతే. ఇంకా ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి. ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు, ఏరియాలో అప్లై చేస్తారు. ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు, ఒక పారాబోలా ఇంకొక లైన్ పారాబోలా యొక్క వర్టెక్స్ నుంచే పాస్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ లైన్కి ఆ పారాబోలాకి మధ్యలో తయారయ్యే ఏరియా ఎంత, ఆ ఏరియా ఏంటంటే 8a² / 3m³. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది పైన, అది 2 పారాబోలాస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి వర్టెక్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఏర్పడిన ఏరియా ఎంత అంటే 16ab / 3. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది షార్ట్ కట్ నెంబర్ 1. షార్ట్ కట్ నెంబర్ 2 ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఈ విధంగా నేను ఒక పారాబోలా వేసాను. ప్రతిదీ పారాబోలా షార్ట్ కట్ చూడండి, ఎందుకంటే పారాబోలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, యాక్సిస్కి ప్యారల్గా అయితే ఒక డబల్ ఆర్డినేట్ అంటే ఈ విధంగా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వేసాను నేను. ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వేసానా, ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయా, ఈ పాయింట్స్ నుంచి నేను ఈ విధంగా జాయిన్ చేశాను. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ వచ్చిందా, నాకు ఈ ఏరియా కావాలి.
ఈ ఏరియా ఎంత అంటే 2/3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఈ రెక్టాంగిల్ ఫార్మింగ్ చూసారా, ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క 2/3 ఈ ఏరియా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఈ స్పేసెస్ తీసేయాలి కదా ఏరియాలో. ఇది షార్ట్ కట్. ఏంటిది, ఒక పారాబోలాకి సపోజ్ ఇదే కాదు, సపోజ్ ఇలా ఉంది పారాబోలా, ఈ విధంగా మీరు ఇలా వేసారు, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పోయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పోయింది. ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది, 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ పారాబోలా ఉంటుంది. ఐ మీన్ మన రిక్వైర్డ్ రీజియన్ యొక్క ఏరియా. దీన్ని నేనేం చేశాను, మీకు అలా చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ పారాబోలా యొక్క షేడెడ్ రీజియన్ ఉంది కదా, ఈ షేడెడ్ రీజియన్ యొక్క ఏరియా, షేడెడ్ రీజియన్ ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే 2/3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏంది, 2/3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. అది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. నేను లాస్ట్కి ఒక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తానండి, సేమ్ ఇదే ఇట్లాంటి మోడల్ ఒకటి ఉంది, అది చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కర్వ్ స్కెచింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఇదే ఫైనల్ టాపిక్ ఈ చాప్టర్లో. ఇప్పుడైతే ఇంకా 25 మినిట్స్ అయి ఉంటుంది అంతే. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి నేను 25 మినిట్స్కే ఈ చాప్టర్ దాదాపుగా అయిపోవడానికి వచ్చింది, కానీ ఇంకా వెయిట్ చేయండి, ఒక 20 మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి. ఈ కర్వ్ స్కెచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వెళ్తారు. కర్వ్ స్కెచింగ్, కర్వ్ ట్రేసింగ్ లేదంటే కర్వ్ స్కెచింగ్ అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అనొచ్చు. నేను ఒక్కొక్క పాయింట్ చదువుతాను, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, ఆ పాయింట్ వినాలి. ఇక్కడ సిమెట్రీ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో సిమెట్రీ ఉండడం అంటే ఏందో చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ వై ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈవెన్, దెన్ ద కర్వ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఒకవేళ ఈవెన్ పవర్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ అనేది సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, y² = 4ax తీసుకున్నారు, y² = 4ax తీసుకున్నారు. ఈ y యొక్క పవర్ అనేది ఈవెన్ కదా, y యొక్క పవర్ ఈవెన్ కాబట్టి మనం -y పెడుతున్నా కూడా మనకేం ప్రాబ్లం రావట్లేదు. అంటే -y పెడుతున్నా కూడా ఏం చేంజ్ రావట్లేదంటే అది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏమున్నట్టు, సిమెట్రీ ఉన్నట్టు. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా అయితే ఉందో అదే గ్రాఫ్ ఇక్కడ వచ్చినట్టే కదా, అది వీళ్ళు చెప్తున్నది. ఇది ఏంటంటే కర్వ్ ట్రేసింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్, సిమెట్రీ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అబౌట్ సిమెట్రీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఒక ఈక్వేషన్లో వై యొక్క పవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పవర్స్ అంతా ఒకవేళ అన్ని ఈవెనే ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు మీకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రీ ఉంటుంది. దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే y² = 4x. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ ఏంటంటే సిమెట్రీ. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రీ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు y యాక్సిస్కి సిమెట్రీ కావాలంటారా కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇలాంటి పారాబోలాని ఇంకొకటి తీసుకోండి, ఏమంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జస్ట్ చేంజ్ చేసాం. ఏ విధంగా, ఇది x² = 4a కదా, ఒకవేళ ఎక్స్ పవర్స్ కానీ అన్ని ఈవెన్ ఉంటే అది y యాక్సిస్కి సిమెట్రీ ఉంటుంది. లేదంటే మనం ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో -x పెడుతున్నా మనకి ఈక్వేషన్లో ఏం రావట్లేదు చేంజ్, అంటే అదేంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ పెడుతున్నా చేంజ్ రావట్లేదు అంటే అది y యాక్సిస్కి సిమెట్రీ ఉంది. ఫస్ట్ కేసులో ఏం చెప్పాం, అది y ప్లస్లో -y పెడుతున్నా కూడా మీకు ఏం చేంజ్ రావట్లేదు కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రీ ఉంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిమెట్రీ అబౌట్ y యాక్సిస్ అవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ x ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈవెన్ దెన్ ద కర్వ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే x² = 4ay. ఓకే, నెక్స్ట్ అది 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సిమెట్రీ అబౌట్ బోత్ యాక్సిస్, రెండు యాక్సిస్కి సిమెట్రీ రావాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్కి y యాక్సిస్కి. అప్పుడు అది ఎలా పాసిబుల్, ఇఫ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ x అండ్ y ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ దెన్ ద కర్వ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్. అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇప్పుడు x y ఒకటే కదా సిమెట్రికల్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఒక సర్కిల్ తీసుకోండి, x² + y² = a² తీసుకోండి. x ప్లేస్లో y ప్లేస్లో ఇక్కడ -x పెట్టినా ఏం కావట్లేదు, -y పెట్టినా ఏం కావట్లేదు. అంటే దీని అర్థమైంది ఇది 4 క్వాడ్రంట్లో సిమెట్రిక్ ఉన్నట్టు. 4 క్వాడ్రంట్లో సిమెట్రిక్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఇది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కదా. ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ ఇలా వేస్తే ఇది 4 క్వాడ్రంట్స్లో సిమెట్రిక్ ఉంది. సపోజ్ ఈ గ్రాఫ్ ఇది ఇంత, ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా వేస్తే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది, ఇది ఇంత గ్రాఫ్, ఇదే గ్రాఫ్ రిపీట్ అవుతుంది ఇలాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఒక సర్కిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సర్కిల్ ఇది, అర్థమైందా? ఇది థర్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సిమెట్రీ అబౌట్ y = x అంటే ఇదొక గ్రాఫ్, ఐ మీన్ ఇదొక కర్వ్,
ఇది కాదులేండి, ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇది లైన్ కదా, y ఈక్వల్ టు x లైన్. ఇప్పుడు దీని వైబ్గా సిమెట్రీ ఏదో చూద్దాం. ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ రిమైన్స్ ఆల్టర్డ్ వెన్ x అండ్ y ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై y అండ్ x. x అండ్ వైని y అండ్ xతో రిప్లేస్ చేస్తే మీకు ఏం కాలేదు ఈక్వేషన్. దెన్ ద కర్వ్ ఇస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ x y యాక్సిస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చెప్తాను చూడు, బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ x³ + y³ ఈక్వల్ టు 8xy ఇలా ఉంది ఈక్వేషన్. దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా, ఎక్స్ని వైని చేంజ్ చేస్తున్నా. ఎక్స్ని వై పెడుతున్నా, వైని ఎక్స్ పెడుతున్నా. అప్పుడు ఇదేమొస్తుంది, y³ + x³ ఈక్వల్ టు 8xy కదా వచ్చేది మళ్ళీ. అంటే x³ + y³ ఈక్వల్ టు 8xy కదా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు సేమ్ కదా. ఇలా ఎక్స్ వైని రిప్లేస్ చేసినా కూడా మీకు ఏం చేంజ్ రావట్లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది y ఈక్వల్ టు x లైన్కి సిమెట్రికల్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ వీళ్ళు ఎలా వేసారని చెప్తాను ఉన్నాడు. దీని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. అర్థమైందా? ఏంది ప్రాపర్టీ యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రా వై మనం చేంజ్ చేస్తున్నా కూడా ఇది ఆల్టర్ కావట్లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, y ఈక్వల్ టు x లైన్, y ఈక్వల్ టు x లైన్కి సిమెట్రికల్. ఈ కర్వ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అదే కర్వ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్, సిమెట్రీ ఇన్ ఆపోజిట్ క్వాడ్రాంట్స్. ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ రిమైన్స్ అన్ఆల్టర్డ్ వెన్ x అండ్ y ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై -x and -y రెస్పెక్టివ్లీ, దెన్ దేర్ ఈస్ సిమెట్రీ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ క్వాడ్రాంట్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ క్వాడ్రాంట్స్కి సిమెట్రీ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఒకటి, సపోజ్ ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా తీసుకోండి, xy ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. దాని ఒక గ్రాఫ్ ఇది కదా. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా చేంజెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సపోజ్ మీరు సర్కిల్ తీసుకోండి, x² + y² ఈక్వల్ టు a² తీసుకోండి. మీరు ఎక్స్ని వైని -x -y పెడుతున్నా మీకేం చేంజ్ రావట్లేదు. చేంజ్ రావట్లేదు అంటే ఆపోజిట్ క్వాడ్రాంట్స్లో మీకు సిమెట్రీ ఉన్నట్టు. సపోజ్ దీని యొక్క సిమెట్రీ ఇది అనుకోండి, ఐ మీన్ కర్వ్ ఇది అనుకోండి. సేమ్ అదే వేలో ఆపోజిట్ క్వాడ్రాంట్లో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ అనేది ఇక్కడ ఇది ఇలా ఉంటే ఇక్కడ అనేది ఇలా వస్తుంది కదా. అంటే ఓవరాల్గా ఏంది, ఇట్ ఈస్ సిమెట్రీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, సిమెట్రీ ఇన్ ఆల్ క్వాడ్రాంట్స్. ఇది ఇక్కడ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్, యూజ్ ఆఫ్ AOD. AOD అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక కర్వ్ని అది ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా చెప్పచ్చు. సపోజ్ ఇలా ఉంది కర్వ్, ఇది ఇంక్రీజింగ్ కర్వ్ కదా, ఇది డిక్రీజింగ్ కర్వ్ కదా. నేను ఎలా చెప్తున్నా, ఈ పాయింట్ దగ్గర నేనేం చేస్తున్నా అంటే f'(x) అనుకుంటున్నా. అది నాకు పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఈ కర్వ్ ఇంక్రీజింగ్. f'(x) <0 వచ్చిందనుకో ఈ కర్వ్ డిక్రీజింగ్. ఆ విధంగా చేయొచ్చా అంటే అప్లికేషన్ డెరివేటివ్స్ మనకి ఈ విధంగా హెల్ప్ అవుతున్నాయి. అలాగే గ్రాఫికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇప్పటివరకు చెప్పాను నేను గ్రాఫికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతున్నాయి, మనకు కర్వ్ నీట్గా వేయడానికి, కర్వ్ నుంచి మనం ఏరియా ఫైండ్ చేయడానికి మనకు హెల్ప్ అవుతున్నాయి. నార్మల్గా మీకు అసలు కర్వ్ వేయకుండా ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో, ఐ మీన్ ఏరియాస్లో మీకు కర్వ్ వేయకుండా మీరు ఏరియా తీస్తున్నారంటే మీకు అక్కడ మీకేం ట్రయాంగిల్ ఏరియా అయ్యారు, ట్రిపిజం ఏరియా అయ్యారు. అక్కడ ఇచ్చేది మీకు కర్వ్స్ ఏరియానే. కర్వ్ ఏరియా అంటే మీకు పక్క కర్వ్ వేయడం రావాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిమెట్రీస్ అవన్నీ ఉన్నాయా, అవన్నీ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మీకు వస్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా, గ్రాఫికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంతా. ఎందుకంటే గ్రాఫికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లేనిదే ఫంక్షన్స్ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు వచ్చిండరు, పక్క చూసింటారు, ఎప్పుడే మీరు మర్చిపోతారు. ఎందుకంటే ఫంక్షన్స్లోనే గ్రాఫికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ నేర్పిస్తారు. ఫంక్షన్స్లో యూజ్ అవుతాయి, లిమిట్స్లో యూజ్ అవుతాయి, కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్లో కూడా ఏరియాస్ వరకు యూజ్ అవుతాయి. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో యూజ్ కావు, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో యూజ్ కాదు, కానీ ఏరియాస్లో యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు నేను షార్ట్ కట్స్ చెప్పాను కదా, ఆ షార్ట్ కట్స్లో క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా తయారవుతుందో చూద్దాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ లైన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, అవే నెక్స్ట్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ రాసాను, ఇక్కడ ఉంది. క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన కాన్సెప్టే, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు మర్చిపోతారు. y ఈక్వల్ టు x³ అంట, -1 నుంచి 1 వరకు ఏరియా కనిపెట్టండి, అలాగే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ కనిపెట్టండి. ఏమవుతుంది, y ఈక్వల్ టు x³ అంటే లైన్ ఇదే కదా, ఐ మీన్ ఇదే కదా కర్వ్, ఇదే కదా కర్వ్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. -1 1 అంటే ఇది -1, ఇది 1, దీని మధ్యలో ఉన్న ఏరియా ఇది, ఈ ఏరియా కనిపెట్టమంటున్నారు వాళ్ళు, అంతే కదా. ఇది 1, ఈ ఏరియా 1 అంటే, ఐ మీన్ ఇది -1, ఇది 1, అంతే కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఏరియా చూస్తే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్.
అంటే దాని అర్థం ఏంది, దీన్ని మనం మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేయకూడదు, పాయింట్స్లో బ్రేక్ చేయాలి. అంటే ఏ విధంగా, ఫస్ట్ -1 నుంచి 0 వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, అది కూడా మళ్ళీ మైనస్ పెట్టాలి ముందు, పెట్టి ఏం చేయాలి, x క్యూబ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ప్లస్ మళ్ళీ 0 నుంచి 1 వరకు x క్యూబ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఈ విధంగా చేస్తేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. x క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత, x క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ x⁴ డివైడెడ్ బై 4, దాని యొక్క వాల్యూస్ ఎంత -1 0 ప్లస్ x క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ x⁴ డివైడెడ్ బై 4, ఇది ఎంత ఆన్సర్ 1 0. ఇది ఇప్పుడు 0 పెడితే ఎంత 0, ఇక్కడ ముందు మైనస్ కూడా ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి మైనస్, ఇది ఒక్కదానికే మైనస్, దీనికి కాదు, ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు 0 పెడితే ఆన్సర్ 0 కదా, తర్వాత -1 పెడితే -1/4, అప్పుడు మైనస్ పెడితే ఎంత వచ్చింది, మొత్తం 1/4 వచ్చింది అంతే కదా. ఇప్పుడు 1 పెడితే ఎంత వచ్చింది, 1/4 వచ్చింది, మొత్తం 1 + 1/4 ఎంత, 1/4 + 1/4 ఎంత వచ్చింది, 2/4 అంటే 1/2 కదా. అంటే దీని ఏరియా అనేది హాఫా, అంతే. ఆ విధంగా అంటే ఇది ఈ ఏరియా 1/4, ఈ ఏరియా 1/4, అది మొత్తం కలిపితే 1/2 ఏరియా, ఆ విధంగా చెప్పచ్చు మనం. ఇప్పుడు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే దీనికి -1 to 1 డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ x³ ఇది చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్. మనం ఏం చూసాం, -a to a ప్రాపర్టీలో -a to a f(x) dx = అయితే ఈవెన్ అయిందనుకో f(x), ఆడ్ అయిందనుకో 2 ఉంటాయి. ఈవెన్ అయితే ఏమవుతుంది, 0 to 2 times 0 to a, I mean 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to a f(x) dx వస్తుంది. ఇది లేదు ఆడ్ అయింది అనుకోండి, ఆడ్ అయితే 0 ఆన్సర్. ఈ విధంగా ఇది ఫస్ట్దే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ y = √x, x = √y. ఇది ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసి మీకు ఏమొస్తాయి, y = √x అంటే ఏంది, కర్వ్ ఇదే కదా, x = √y అంటే √y అంటే y పాజిటివ్ ఇదే కదా. ఈ ఏరియా అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు దీన్ని కానీ నీట్గా మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది y² = x, x² = y కదా. అంటే ఇదేంది, y² = 4 × 1/4 × x, ఇది x² = 4 × 1/4 × y. ఇదేంది, పారాబోలా, ఈ పారాబోలా ఇది ఈ పారాబోలా. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏరియా కనిపెట్టామంటే, అంటే కింద ఉంటుంది లేండి గ్రాఫ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు √x ఇచ్చారు కాబట్టి కింద రాదు, ఈ సైడ్కి కూడా రాదు, ఇది ఒకటే వస్తుంది. కానీ మనం ఈ విధంగా పారాబోలాగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రెండింటి మధ్య ఏరియా ఎలాగో పైనే ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో మనం డైరెక్ట్ షార్ట్కట్ యూజ్ చేయొచ్చు. దీని యొక్క షార్ట్కట్ ఏంది, 16ab / 3 కదా. 16 × a ఎంత, ఇది 1/4, b ఎంత ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో 1/4 / 3, ఇది క్యాన్సల్, 16 క్యాన్సల్, ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ 1/3 వచ్చింది, డైరెక్ట్ వచ్చింది. ఈ విధంగా చేయాలి. లేదు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా అంటే అది మీ ఇష్టం, అది మీకు టైం అనేది చాలా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ y = kx², x = ky² ఈజ్ 1 అంట. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో కర్వ్స్ ఏరియా ఎన్క్లోజ్ అయింది 1 అంట. ఈ రెండు ఏంటివి అసలు ఇవి, ఇది x² = y/k, ఇది y² = x/k. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇది కూడా పారాబోలాసే, 4 × 1/4 y, ఇది k, ఇదేంది, ఇది y² = 1/4, I mean 4 × 1/4 × x/k, అంతే కదా. అప్పుడు ఏంది ఇక్కడ, ఏ అనేది 1/4k, ఇది 1/4k వచ్చింది, ఇది కూడా 1/4k వచ్చింది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఈ రెండింటి యొక్క ఏరియా 1 అంట. 1 అంటే అప్పుడు ఏంది అర్థం, 16ab / 3 కదా, ఇది 1 అంటే ఏంది, ఇక్కడ 3/16 కదా ab అనేది. ఏ ఎంత 1/4k, b ఎంత 1/4k, 1/4k అంటే 1/16 k² = 3/16, 16 క్యాన్సల్, 3k² = 1, k² = 1/3, k = ± 1/√3. ఇది ఆన్సర్స్. మళ్ళీ ఏమన్నారంటే వాళ్ళు k పాజిటివ్ అన్నారు, k > 0 అన్నారు, అంటే ఇప్పుడు మైనస్ నెగ్లెక్టెడ్, k = +1/√3. ఈ విధంగా చేయాలి. షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసి ఇంత సింపుల్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పారాబోలా y² = 4λx అండ్ ద లైన్, సెకండ్ షార్ట్ కట్, పారాబోలా y² = 4λx అంట. సపోజ్ ఇది y² = 4λx అనుకోండి, y = λx అంట, ఈ లైన్ y = λx. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏరియా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఈజ్ 1/9 అంట. లాండా > 0 ఇచ్చారు, ఈ ఏరియా 1/9 అంట. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, లాండా ఎంత అని అడుగుతారు. లాండా > 0 కదా, కాబట్టి నెగిటివ్స్ వాల్యూ ఉండవు. అక్కడికి మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ వాళ్ళే చేసి పెట్టారు. లాండా > 0 అడిగారు, I mean లాండా > 0 అండ్ లాండా వాల్యూ అడిగారు. మనకేం తెలుసు, దీని ఏరియా 1/9 అని తెలుసు. దీని యొక్క ఏరియా ఏంది, 8a² / 3m³ కదా. 8 × a ఎంత ఇక్కడ, a లాండా అంటే 8λ² / 3 × m³ ఎంత ఇక్కడ, లాండా క్యూబ్ కదా. అప్పుడు సాల్వ్ చేసేది ఎంత, 8/3λ = 1/9, 3 1 3 3 λ = 24.
ఇది ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఈ విధంగా చేయాలి. ఇంతే ఇంకా చాప్టర్. ఈ విధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిదీ ఫస్ట్ కర్వ్ ట్రేసింగ్ నేర్చుకోండి. కర్వ్స్ ఏ విధంగా వేయాలి నేను చెప్పాను కదా, అది చూడండి. నేను నోట్స్ పెడతాను, డీటెయిల్గా చదవండి. చదివిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏరియాస్లో కర్వ్స్ అనేది ఎలా ట్రేస్ చేయాలో అర్థమవుతుంది. అది అర్థమైన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ తీసి కర్వ్స్ ఒక్కొక్క కర్వ్ చిన్న చిన్న కర్వ్ వేసుకుంటా పెద్ద పెద్ద కర్వ్స్ ట్రై చేయండి. ఒకటేసారి నేను ఈ కర్వ్ వేస్తుంటే కుదరదు. √mod x ప్లస్ √mod y = 1 అంటే మీరు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఆన్సర్ నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు √x ప్లస్ √y = 1 అంటే దీని ఆన్సర్ నాకు తెలుసు. ఈ విధంగా ఉంటుంది కర్వ్ అనేది, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసా కాబట్టి నాకు తెలుసు. అలాగే నెక్స్ట్ mod x ప్లస్ mod y = 1. ఈ దీనికి ఏ వాల్యూ ఏ రూల్ వర్కౌట్ అవుతుంది? ఇఫ్ యూ కీప్ x - x అండ్ y - y దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ది ఈక్వేషన్. అంటే దాని అర్థమైంది అది 4 క్వాడ్రంట్స్లో ఈక్వల్ ఉన్నట్టు. ఇది ఒక గ్రాఫ్. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా రెండింటికి ఏరియా కనిపెట్టమంటే ఏంది? ఇదే కదా, రెండింటికి కంబైన్డ్ ఏరియా. ఈ ఏరియా కావాలన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఏరియా అని 4 times మల్టిప్లై చేయండి. ఆ విధంగా. అంటే ఇది నేను ఎలా చెప్తున్నాను అంటే నేను చదువుకొని వచ్చాను కాదు. ఇక్కడ ఈ కర్వ్ ట్రేసింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కర్వ్ ట్రేసింగ్ చేయడం వల్ల మీకు ఎన్ని టైమ్స్ ఏరియా మల్టిప్లై అవుతుంది, మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుందా లేదా సింపుల్గా అవుతుందో మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఏరియాస్ ఇది కంప్లీట్గా దీంతో ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం సైడ్ లైన్స్, పేర్ ఆఫ్ సైడ్ లైన్స్ అవి చూడొచ్చు. తర్వాత ట్రిగ్నోమెట్రీ అవి కూడా అవుతాయి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. ఇఫ్ ఎనీవన్ డిడెంట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ యాక్సెస్ ద హ్యాండ్ రిటన్ notes and also the Google form which I kept in the Telegram to practice for you. So it is very important to practice those problems because those problems gives an idea about the previous year trends, how the questions are coming. So it is very important. So anyone didn't join the Telegram group, join. And also anyone didn't see the previous lectures, that is definite integration, indefinite integration and differential equations, those lectures are already present in the video section of YouTube channel. So you can go and check it out. So that's it for this video. Thank you.